عمران خان کو حکومت میں واپسی کا یقین، IMF پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا، غیر روایتی اقدامات ناگزیر۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں حکومت ملنے پر شوکت ترین کو دوبارہ وزیر خزانہ بنانے کی حکمت عملی کی بتا دی۔ ڈالر کا روپے کو ایک بار پھر دھوبی پٹکا، روپے کی تنزلی کا نیا ریکارڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر 24 روپے 54 پیسے مہنگا، قدر 255 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں 12 روپے اضافہ، قدر 255 روپے تک جا پہنچی۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1062 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 40,846 پوائنٹس پر بند۔ سونا 4,900 روپے اضافے کے ساتھ 1,95,500 روپے تولہ ہو گیا۔ معاشی تجزیہ کاروں نے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کے نئے طوفان کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ درآمد کی جانے والی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ معاشی تجزیہ کار چودھری اکمل کی رائے، ملک بوستان نے امریکی کرنسی کی قدر میں اضافہ عارضی قرار دے دیا۔ کھپت پوری ہونے کے بعد ڈالر کی قیمت نیچے آنے کی امید کا اظہار۔ کوئی بات نہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈالر وقتی طور پہ بڑھے گا ضرور، جب ڈیمانڈ پوری ہوگی پھر گرے گا۔ اتنی زیادہ روپے کی قدر میں کمی ایک دن کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور ابھی بھی نہیں رک رہا۔ 250 پہ بھی کوئی بیچنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈالر 200 روپے سے نیچے لانے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ امریکی کرنسی 250 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ اسد عمر کا بار، PTI دور میں ڈالر 182 روپے کا تھا، حکومت برقرار رہتی تو ڈالر 200 روپے سے اوپر نہ جاتا، حماد اظہر کا دعویٰ۔ اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو برقرار رکھتے تو بہت ہوتا تو یہ 182 سے 190 پہ آ جاتا، 190 سے 195 پہ آ جاتا، 200 پہ آ جاتا، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے آگے نہیں جاتا۔ غیر تو غیر اپنے بھی ڈار کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ معلوم نہیں انہیں کیوں لایا گیا، وہ سمجھتے تھے IMF کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ مفتاح اسماعیل کا وزیر خزانہ کے اقدامات سے ملک کو نقصان کا دعویٰ، اشرافیہ کا نظام ختم کرنے پر زور۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے سے پاکستانی معیشت پر سنگین خطرات کے بادل منڈلانے لگے، حالات سری لنکا جیسے ہو گئے۔ فائنینشل ٹائمز نے بھی صورتحال کو نازک قرار دے دیا، بڑے پیمانے پر صنعتیں بند ہو چکی، ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر موجود، توانائی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ برطانوی جریدے کا تبصرہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا شیڈیول طے پا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا جائزہ مشن 31 جنوری سے 9 فروری تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ نئے جائزے پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کی IMF پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قرض کے لیے عالمی ادارے کی تمام شرائط ماننے کی یقین دہانی کرا دی۔ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سمیت انتہائی سخت فیصلوں پر بھی آمادگی۔ امریکہ IMF کو پاکستان کے ساتھ رویہ نرم کرنے پر راضی کرے گا۔ روس سے سستا تیل خریدنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا گرین سگنل۔ سستے خام تیل کے لیے مارچ سے پہلے روس اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا۔ مارچ میں روس سے سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے نوید سنا دی، اگلی سردیوں کے لیے روس سے LNG کا طویل المدتی معاہدہ کرنے کا بھی اعلان۔ سیاستدان مل بیٹھیں، قبل از وقت نہیں تو مقررہ وقت کے الیکشن پر ہی بات کر لیں، صدر عارف الوی کا مشورہ۔ انتخابات میں تاخیر کے لیے آئین میں گنجائش کی تلاش تشویشناک قرار دیتی۔ عمران خان کی گرفتاری ملک میں آگ لگانے کے مترادف ہوگی۔ PTI چیئرمین مذاکرات سے انکاری نہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ صدر کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے بات چیت۔ ملکی صورتحال پر حکومت کے بڑوں کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے امور پر غور۔ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا سیلاب کے دوران پاکستان کی بھرپور مدد کرنے پر اظہار تشکر۔ ڈونلڈ بلوم کی سیلاب متاثرین کی بحالی اور معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر غور۔ اسد عمر کا حکومت پر صوبوں میں الیکشن کرانے میں جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام۔ 90 روز میں الیکشن نہ کرانے پر آرٹیکل 6 لگے گا، جس کی سزا سزائے موت ہے۔ PTI رہنما نے حکومت کو آئین کی شق یاد دلا دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جانبدار قرار۔
परवेज इलाही का पीटीआई के लोगों पर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एक शख्स पहले गिरफ्तार हो जाता तो काम पहले ही बन जाता। साबिक वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कमीशन से कौम पर तरस खाने की दरख्वास्त। रमजान से पहले पंजाब असेंबली के इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार। पीटीआई को इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर में जमान पार्क के बाहर कारकुनों का मुस्तकिल डेरा। सरों पर कफन बांध लिए इमरान खान को जेल में डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इमरान खान को कुछ हुआ तो हुक्मरान भी नहीं बचेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। पंजाब की निगरान काबीना कुछ देर बाद हलफ उठाएगी। गवर्नर पंजाब काबीना के अरकान से हलफ लेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम को सेहत, अमीन वेंस को दाखिला और नसीम सादिक को खुराक का महकमा सौंपे जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा की 14 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान की भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। एक दिन दुबई में क़याम के बाद हफ्ते की सफर लाहौर आमद शेड्यूल्ड। वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए लाहौर में तैयारियां। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटा दिया गया। वजाहत हुसैन बिला मुकाबला मरकजी सदर और कामिल अली आगा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। परवेज इलाही को पंजाब की पार्टी सदारत मिल गई। मुस्लिम लीग काफ की वर्किंग काउंसिल के इजलास में बड़े फैसले। चौधरी शुजात ही काफ लीग के आईनी सदर। वफाकी वजीर चौधरी सालिक और काफ लीगी रहनुमा ने जनरल काउंसिल का इजलास जाली करार दे दिया। तारिक बशीर शीमा की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से काफ लीग की सदारत से मुताल्लिक महफूज फैसला जल्द सुनाने की अपील। इमरान खान पर कातिलाना हमले की इंक्वायरी करने वाली गुलाम महमूद डोगर की GIT ने अदालत में चालान जमा करा दिया। नवीद कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुलजिम करार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस के मुलजिम मुदस्सिर नज़ीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इमरान खान की जानिब से जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में अहम पेशरफ्त। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के इस्तदा मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 13 फरवरी तक के लिए मुलतवी। FIA ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिमान की फहरिस्त निकाल दिया। मुकदमे का ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा। सुलेमान शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट्स में गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं मिले। ज़िमनी चालान। फ्रीक्वेंसी उतार चढ़ाव के बायस 500 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बुनियादी फॉल्ट गुद्दू ट्रांसमिशन लाइंस में आया। मुल्क में 23 जनवरी को बदतरीन ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए मुसद्दिक मलिक की सदारत में कमेटी कायम कर दी। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस। कराची की मातहत अदालत ने मरहूम की बेवा दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमा का सहत जुर्म से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की दरख्वास्तों पर समाअत। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद हटाने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस अथॉरिटी, वफाकी हुकूमत और FIA ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। पेशावर के बाजारों में नकली नोटों की गर्दिश। बैंक से 83 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी पकड़े जाने पर कारोबारी अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। दुकानदार भी परेशान। हुकूमत से मार्केट को नकली करेंसी से पाक करने का मुतालबा। गोल्डन मार्केट में कार्रवाई करनी है। रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी है। फौरी तौर पे पहुंचे। जो मर्द ना कर सके अब खवातीन करके दिखाएंगी। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने खवातीन ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मैदान में उतार दिया। नवाकोट में खातून इंस्पेक्टर की दबंग एंट्री। गलत पार्किंग और वन वे आने वालों को सीधा रास्ता दिखा दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। कालाम -17 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सख्त तरीन मुकाम। बलूचिस्तान के शहर कलात में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा में नदी नाले जमने लगे। कराची में सख्त सर्दी की लहर के दौरान ठंडी हवाओं ने एंट्री दे दी। एक ही दिन में 2 बड़े एजाज़ात। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम। बेहतरीन वनडे क्रिकेटर के साथ ICC के सबसे मोतबर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाज दिया गया। कप्तान ने मुसलसल दूसरे साल बेहतरीन वनडे क्रिकेटर का अवार्ड जीता। बाबर आजम सपोर्टर्स के शुक्रगुजार।
ICC अवार्ड्स जीतने पर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की बाबर आजम को मुबारकबाद। दुनिया भर में खिलाड़ियों के बाबर आजम के लिए तहनीती पैगाम, मद्दाहों के भी मुबारकबाद के ट्वीट्स। सोशल मीडिया पर बाबर आजम का नाम टॉप ट्रेंड बन गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी विमेन टीम वनडे के बाद T20 सीरीज भी हार गई। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटों से बासानी फतह। पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 96 रन तक महदूद रही। ऑस्ट्रेलिया ने 13वीं ओवर में 2 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी भी हासिल।